चरणाम्बुजके रघुवे अम्बातनया हेरम्बा करुणाम्बुदे तव चरणाम्बुजके रघुवे अम्बातनया 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 हेरम्बा करुणाम्बुदे तव चरणाम्बुजके रघुवे. Today to kindly come on the rise and do the honors. That's right. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಸರ್ ಅಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಹ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ರೆ Okay. Thank you. I thought I had time. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಭಾರ್ಗವಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬೇಬಿ ಗುಂಡ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. So I actually want to start off with a quote that means a lot to me and changed a lot of things for me. It's by Jamie Anderson. Grief, I have learned, is really just love. It is all the love you want to give but cannot. Grief is just love with no place to go. Even though Valentine's Day, nange yako gottilla, all my life I never got to celebrate it. Nam ajjige gottittu, maybe that's why she planned her passing on in a way that I get to celebrate her life, her love on this day. Ivatti correct time 1 varsha aate nam ajji hogi, and she was my prana, and as a tribute to her, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, she had ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ಮೈಲು, but it was the most beautiful, the brightest smile that was there, and it just passed on. And she used to carry a heart in like a hand like this. ಯಾರೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು she would just give it, and maybe that's why she wanted to leave on this day, and she knew nange eshtu Valentine's Day I really want to celebrate it, but for the rest of my life now ಈಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರಾಣ ಇಂದ. I'm going to be doing something or the other for my other greatest love too, animals. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ love, my first love, my son, ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ everything was my baby ಗುಂಡ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮೋರಿಲಿ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಗುಂಡ ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಒಂದ್ 2 ನಾಯಿನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ರು, ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದೇ ವೆಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ದೇ ವೋಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು. ಗುಂಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡಿ ಐ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಅವ್ನ್ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, it was not even the size of my palm. 2 ತಿಂಗಳು I was just giving him some drops, and one day he got up, and that's it. I think I became a mom at a very young age. I was 11. 13 ವರ್ಷ ನಾನು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜಿರ್ಲೆ ಹಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಂತೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಹಿಮ್. ನನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಬಂದು ನಂಗೆ
ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಟೀನು ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ರಂಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಂಗೂ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But I was horrible. I only cared about this boy so much that it had become, it is still my identity. But ಈ loss, ಈ separation, ಈ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. Nagesh Reddy sir was here. He was the vet for Gunda. Gunda was suffering from chronic pancreatitis. And on one varsha on death I was preparing. But when he just left me and he was on my lap and I left him, it was the toughest thing I had to do. This was some 7.5 years back. ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಪ್ಸೋದ್ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೋಗಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25th. I got a film offer where to learn horse riding. ನಂಗೀಗ there's a weird guilt. I cannot love another animal. I'm cheating on my son. There's another guilt. ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. I had to live with that pain and I don't know, I'm too young to deal with something like this. And it's my first love, my son is no more, right? And it was really, really hard. So ನಾನು ಈ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗ್ಸೋ ತನಕ ಬದುಕಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಈ ಹಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. 1-2 ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಡಬ್ಬ ಕುದುರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಜಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, animals are really sensitive. They understand every single touch. They know fear. ನಿಂಗೆ ಕೋಪ, ನಿನ್ ದ್ವೇಷ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ಬೇಡ. 2 ದಿನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಊಟ ತಿನ್ಸು. See what will happen. And now I hate animals. It's been 10 days. I don't want to love. I don't want to love anything. But I had to do this for a film. Advance ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ I started feeling it. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಹಂಗೆ, ನೋಡು, I'm going to love you because I feel like if I love you, this love is going to Gunda. Appi-tappinu I love you anta ಅನ್ಕೋಬೇಡ. Gunda is the only thing I'm going to love. And ಹಾಗೆ ಊಟ ತಿನ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. And I think I cried with him. You won't believe me. 3rd day, chestnut has me back on and I'm riding. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, next 1.5 ತಿಂಗಳು ನಾನು had to shoot with horses. And then I said, hey, this is a good plan that works out for me. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬೀದಿ ನಾಯಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಲವ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು ಗುಂಡಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್, ವಿಚ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಸಿಲಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಲೆಸನ್ ಮೈ ಗಿಲ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. And it became such a big obsession. I think bad habits antano I could have had another bad habit, but this became a habit. So ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಯಾರು ಏನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಕರೆದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತರ ಅನ್ಕೋತಿದ್ರು ಜನ. ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶುರುದಲ್ಲಿ, because it's a way of consoling myself. So slowly I joined PETA. I became the ambassador for PETA, Wildlife SOS, People for Animals. I started adopting animals from different cities. ಒಂದು ಟೈಗರು, ಒಂದು ಚೀತಾ, ಒಂದು ಮಾಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಒಂದು ಆನೆ. Suddenly I'm crocodile mother of there. So I used to get these certificates. Mother of crocodile, mother of something. And this is all I wanted, And so, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಕೋವಿಡ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿತು. And I'm like, oh my God, so many gundas are there. So 5 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು 150 ಜನ ಆಯ್ತು. ಇಡೀ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಮಂಜರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಅನಿರುದ್ಧ್, ಸುಧಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ we started feeding stray dogs for 60 days. Every day we fed about 3,000 plus dogs. That crisis, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ crisis ಅಲ್ಲಿ like Big Boss ಮನೆ ತರ, it brings the best and worst out of people. And as much as I thought this world is like full of bad people, crisis ಅಲ್ಲಿ COVID time ಅಲ್ಲಿ I met some of the most beautiful people. And Anirudh, Mr. Gold out here. I met him through this COVID
whatever rescues, and they became a part of the task force. ಒಳ್ಳೆ ನಂಗ ಬೈ ದ ವೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ನಂಗೇನೋ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಬೇಕಾಯ್ತು ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಂಗೆ ಅನಿರುದ್ದು. ಅಮ್ಮ ಅನಿರುದ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮನೆ ಆಚೆ ದೇರ್ ಟು ಬಿ 25 kg 75 kg ಆಫ್ ಫುಡ್. ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ನಾಯಿಗೆ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ದೇರ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ನು ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಂಗೆ ಹಂಗ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ somehow with time I also started a campaign with Gundagiri anta on adoption with care. I became their ambassador. And ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ it became a thing. But slowly I became the animal husbandry and veterinary services head. ಆಗ ನಿಜ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಏನಿದೆ ಅಂತ I started to know. Every time there's an emergency or there's an accident, ambulance ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಮ್ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೋಷ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂದ it takes about 2 hours. ಅದನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ಲೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಐ ಸಾ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಜನ ಇಂದ, ನಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಣ ಐ ಆಮ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ and 24/7 helpline number. So ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ I have 3 clinics. Jiva, Papas, Manjari or rescue team in that they'll also be helping, and care. Sorry. So you supporting that, and I had 3 in one. Anyway, so he should ಆಗಿದ್ದು, and this love, by the way, it's a very weird thing. This love for animals, I'm saying, or love for anybody. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ, anybody who knows me knows that there's not a single cell in my body that knows how to hate anything. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I love my pain, I love my anger, I love my insecurities. I started to love everything, and at 100% ನಂಗೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ ಗುಂಡ ಇಂದ. I always say, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು, what do you want to be when you grow up? And I said I want to be a dog. And everyone had laughed. And you ask me today, what do you want to be? I know I'm a dog. But still, I want to be a dog. I want to love. ಆ ನಾಯಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಫುಲ್ ಕಜ್ಜಿ ಇರತ್ತೆ, ಕೆಡ್ಕೋತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ he wants to show you love. Somewhere I want to be that. So I'm very ambitious, I know, when it comes to my ambition of being a dog. But I'm trying. But ನನಗೆ ಸರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು I want to dedicate this film fair to my dog Gunda ಅಂತಂದಿದೆ. ಹತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಡ ಜೋಕರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಕಿದ್ರು. But you know what? ಆಗ camera became Gunda for me. People became Gunda for me. Anybody I meet became Gunda. ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. It's such a big monster. I try to run away and say from social media I'm supposed to act like an actress, no? Skincare routine today ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. But I can't do it. Like I'm only ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರೆ ಬರೀ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಚುಟ್ಲೆ, ಹಾವು ಏನೇನೋ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. But I can't. I don't know what to do. It's like when half post ನಾನು it just happens, I can't. So it's such a big part of my system that I can't get rid of it. But even journey nalli, there are some people who really had conversations with me that changed my life. Adu ಮೊದಲನೇದಾಗಿ is Prakash sir. And I think our thing hinde 10 ರಾತ್ರಿ. So I'm starting one foundation. I wanted to be chief guest ande. Ad yaವಾಗ ಆತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾತೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. I was just emotional that things were happening, and I called him and he said, ಮಗಳೇ ನೀನ್ ಹೇಳು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅಂಡ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಈ ಅನ್ನಿಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಫೋನು.
And I thought, why has nobody blocked me? Some of the people here should be blocking me, but they haven't yet. I'm very grateful for it. But ನಾನು ಸರ್ ಜೊತೆ ಭದ್ರಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರ ಗಿಡ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನೋ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸರ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್. ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಮಿಟನ್. ಐ ಆಮ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಚೂರು ಜಂಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. And ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ he entered a room and had an iPad in my hand. It's the first time he's shouting at me, it's through the iPad. I don't know what to do. And this is the girl, okay? So ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂಥರ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅದು. ಸೊ ಆಗ he said, ನೇಚರ್ ಸೀಡ್ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಮರ ಆಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಥಾಟ್ ಅಂತದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಅದು ಮೈ ಮಾಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. So I feel like that happened. But the best conversation I had with sir was actually 2 years back. ನಿಮ್ ನಾಲ್ಕ ಸರ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ನೈಟ್ ನಾನು ಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಒಂಥರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಲಿ 1:30 ಗಂಟೆ I'm just looking at sea and moon. He thought, okay, ಏನೋ ಆಗ್ತದೆ. And after a point he came, ಏನ್ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮಗಳೇ? And then I said, ನಾವೆಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವೇನು ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮದರ್. ಏನೋ ಹೊಡಿತದೆ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿತು. He said, ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ತಪ್ಪು. I'm like, why? He said, Prakriti, Mother Nature, is actually a big, warm hug that she's giving. You are one with her. The more you give, the more you will receive love. You have to open up your heart and think you're one with her. Is samudra, neenu, forest, trees, animals, they're all the same. And it's all about infinity and abundance. Or actually, I'm 2 hours matter. I don't want to get into all of that now. But I couldn't sleep that night. These conversations about the sea that he had, I still carry it with me. ನಾನು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ I am stuck in a situation and I'm like, we're all just human and by chance satodre I'll turn into mushroom or fungi. So what? So I say it like it's a joke, but people think I was without be depressed, but it's not. ಅದಿಗೆ ನಾನು ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೋ ಆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೊರಟೋಯ್ತು. And so there was no other person I had in mind who I wanted today to launch PRAANA for me. So thank you so much, sir, for being here. Adamale, Mr. Prakash Belawadi, I'm very happy he's my uncle. I get to fight with him, and we keep, making up without really saying sorry. And now ಎಷ್ಟು ಜಗಳಾಡಿದೀನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೊತೆ, but he's always got my back. And somewhere I would have called Prakash Belwadi even if he was not my uncle, because ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ, and sometimes I don't know why I get really vulnerable and stupid with him, and he'll say, no, that's not how you think. He said, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ somewhere, do you think, I think this was 10 days back, Madhveli, and I said, sometimes I think I rescue stray dogs. This is little emotional, but I'll say it. I rescue stray dogs or something because nannu yaru adopt ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Maybe I'm a stray dog, maybe I'm a homeless person antide. I don't think I want to make a difference in that. He said, you're wrong. The saving means something to you, and that really just changed something else in me. And after a conversation, somehow I have it with him, and I love you. Thank you for being there. So Prakash Belwadi, Pradeep Belwadi, Pushpa, Megha, Teju, Siri, Gauri, Appi, all of you have got my back. Thank you for still saying I'm a part of your family, really. And Sudha ma'am, of course, she's been very inspiring. Our trauma center in Tumma Kaliyadide, and she's always nanni ashwati phone ಮಾಡಿ ನಾಯಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಆ ನಾಯಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ she's there. Thank you so much, ma'am.
ಅಂಡ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅನಿರುದ್ಧ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಓಡಿಸೋದು. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಬೆಳಗೊತ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದು. ಮೈ ಮಾಮ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಐ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಹರ್. ನೀವ್ ಒಂದಿನ ಬಾ ಕಾಲ್ಗೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವ್ನ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ್ ಪಾಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ರಕ್ಷಿತ್, ಗೌತಮ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಗೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. ಇನ್ಯಾರು, Manjari ma'am, Vidya and Sunaina. Sunaina also knows where I keep crying to her. Where are you? Not there. Okay. There are a lot of people actually. Aditya, Dongli, thank you so much for being here. But most importantly, ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ ಫಿಗರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ದೇವರಾಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಂಗೇನಾದ್ರು ಸಂಯುಕ್ತ ತರ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ 6 years ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್. ಇನ್ನು ಪಾಪ ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು, ದೇ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬೈಲಿ, ಜಗಳ ಆಡ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ. ನೋಡು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ, ನೋಡು ಇದು ಕರೆಕ್ಟು, ಇದಿಷ್ಟು ನಿನ್ ಇಷ್ಟ, ಅದ್ ಬೈಯೋ ತರ. ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿ, ನಾನು ನಿನ್ ಇಷ್ಟ ಯುನೋ. ಅಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ, ನಾನು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನೇನು ಇನ್ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯುನಿಸೆಫ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಒಳಗಿಂದ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಿವಿ ನೋಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾಜಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ತಾಳ್ದ ಒಂಥರ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರೇ ತಾನೆ. ನಂಗೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅದೇನೋ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಅದೇನೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ತರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತೇನೋ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಲ. ಅಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಳ್ ಪಾಪ ತರ ಬೆಳೆಸಿ ಆ ತರ ಕೂದಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರನೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ ದಿಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಟು ನನ್ನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ನಾ ಬದುಕೋತೀನಿ. ಐ ನೋ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಫೈಟರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಐ ಸರ್ವೈವ್. ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ನಾ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ನಂಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಈಗ. ಅಂಡ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And I have one very disgusting brother who is my best friend. And he's not here. Avanu busy Pune bachelor party is over there. But 3 AM in the morning ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಾನು. And he's like my elder brother. And so I promise, with all the support and love I've got, I only want to give more love. ಈ ತರ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗು, ಈ ತರ ಒಂದ್ ಟೀಮು ನಂಗೇನಾದ್ರು ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ 40-50 years ಅಥವಾ ನಾಳೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರನ್ ಪ್ರಾಣ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಂಗೆ 5 ನಾಯಿ, 500 ನಾಯಿ, 5,000 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕೋರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಸನಲ್. ಸಮ್ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಕನಸಿದೆ. And I'm giving all my love to my baby Gunda. So I promise. We have phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Phase 1 is just ambulance and helpline. Phase 2, we will get into a policies idella. Maharashtra, Karnataka and Kerala. Illella kade bere tara ide policies. And because I'm part of the system, I hope to bring about a change there. There's education, there is trauma center, there's shelter. We have plans for the next 10 years. I'm going to make, hopefully, my parents proud of me. And it's a very personal thing, so I'm not going to taint it. And I don't know what it's a PRAANA promise. And I love all of you who've been here today.
Thank you so much. And especially Aji Baji and Gunda. Thank you. ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಈ ತರದ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂತ ಗುಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ್ ಈ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಗ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸುಧನ್ ಜೊತೆ ಸುಧಾ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏನು ಅಂದೆ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಅಂಡ್ ಶಿ ಲವ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸತ್ಯ ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶಿಕಾಮ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಅಮ್ಮ ನಾನಿ ಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿ ಆಲ್ ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಿಂತ ಅದೇ ಮನೆ ಅದೇ ಊಟ ಅಂಡ್ ಐ ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೊ ಮಗಳು ಸಮುದ್ರ ನನ್ನ ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೀವಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದೆ ವೈಶಾಲ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೈಶಾಲ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬರೀ ನಾಯಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡುವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಸು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಅದು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯ ದೇಸಿ ಹಸುವಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ತಾನೆ ಹಸು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಮಲಗೋದು ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಹಸು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅದು ಬಹಳ ಪೂಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋದು ಆಗಲು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಯೂ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ತು ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದೆ ಬಟ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ನಾವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಯಾಕೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಅದು ಗೂಡು ಕಟ್ಬಾರ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ ನಾವು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲೋ ಕಾಳಗಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಸ ಮೊಸರು ಏನ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ 5G ಗೀಜಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅದು ಬಹಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾಯಿ ಮರಿ ಸಣ್ಣಂದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಬೇಕನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಟ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಅಂತ ಅಂತಃಕರಣದ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹುಚ್ಚರ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇನ್ ಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ನಾವೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವದ ಜೊತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮರ ಇರ್ಬೋದು ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಿ ಹಂಗಲ್ವಲ್ಲ ನಾವೇ ಪ್ರಕೃತಿ is a part of the whole system and I think that is wonderful and I'm very proud that this child ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is one big team which is coming together and our sensitivity ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬಟ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ the way they love the pets they have in the house ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತೆ ಅದ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟ್ರಾಮಾ ನಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೇಳೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅನ್ ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಎನ್ರಿಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದ ನಾಯಿಗಳು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಚ್ಚೋದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ನಾಯಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಸಹಜ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು 2030 1.5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಈ ಸೀ ಗ್ರೀನ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದದ ಎಗ್ಸ್ ನ ಇದಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಸಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸಸ್ ಅಬೌಟ್ 31 degrees, the male becomes sterile. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ 1.5 degrees ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಪಾಯ ಇದೆ. ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟರೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ there will be no more sea green turtles. ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡಿ ಅನಿಮಲ್, 400 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತದು ಒಂದೊಂದು, ಅದರ ಜೀವಾವಧಿ 400 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಜುರಾಸಿಕ್ ಎರೆಯಿಂದ ಇದೆ ಅದು ಹೋಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು, ಇನ್ನು ಇನ್ಫೆಂಟ್, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳು ಹೆಂಗಿರೋದು, ಮೊದಲು ಈ ಹಾಡು, ಈ ಹಕ್ಕಿ, ಹೂವು, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಯಾರು ಇಟ್ಟರೆ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳ ಕೊರಳುಗಳಿಂದ ಹಾಡು ಓಡುವ ಜಿಂಕೆ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತ ನಲಿಯು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ, ಪಕ್ಷಿ, ಇದರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಜ ಇತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಡು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವಳು ಡಬ್ಬ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅವಳೇ ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಡಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡುಗಳು ಬರೀತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹಾಡನ್ನ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಲಾದ್ರು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಹಾಡು ಬರೆಯೋದಿದ್ದೀರ, ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹಾಡು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಸೋ ತರದ ಹಾಡಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಾಡನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚಾರವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರೋದು, ಸುತ್ತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ನಾ 2-3 ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಿದ್ರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಅದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಸಾಕಿರೋರು ಮನೇಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾವೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಸಾಯೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ 2.5 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಗೋದು. ನಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗಾದಾಗ ಏನೇನೋ ಬೇರೆನೇ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. 62% ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಇಂಡೋರ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡಿದ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡಿದ, ಹಕ್ಕಿ, ಗಿಡ, ಸೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ವೈವಿಧ್ಯ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರೋ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ನಂಬಿದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. I've heard such beautiful words being spoken today by all of you, and so meaningful. For me, it's been such a long journey, 30 years of working for the cause of street animals, and today I'm so happy and so proud because my generation, our time is fading out. It's a reality. And when I met this child, I always say she has two moms, Sudha and me. So I loved her when I saw her. And there's a bond between us which I can't express in, it's not to be expressed. And when she told me, I mean, she started working with us and she'll do so much, and we did a lot during COVID time. And then one day she came to me and she said she wants to start PRAANA. I can't tell you how happy I was, because South Bangalore we are in North Bangalore, and South Bangalore is an area which has so many cases of animals in distress, and by the time, like she said, we come over here, pick up the animal with Kanakpura Road. Manjari is a huge force over here, this side, South Bangalore, but the animals die in the ambulance on the way. And here is this girl, my little girl, telling me that she's going to start this foundation, she's going to take this work forward. What more can I ask for? And it wasn't just like, she's a celebrity. Celebrities have their own, I mean, I know, and here's my fan moment. I can't tell you how much it means. And you know, she has her own life, she has cinema, she has so much going for her. But she takes that time aside, regardless of wherever she may be. I will still get that call about an animal. It's something so beautiful. Samyukta, you're such a doll, really. And she's going to take this forward, and we are going to be a part of it. I'm so deeply honored to be a part of this journey. And it starts with the ambulance service, which is going to help hundreds of animals, hundreds of animals, and then it goes into trauma care, which we are going to tie up with and set up a hospital over here for street animals. And I just want every one of you to be with her on this journey, because today is such a beautiful day. It's Valentine's Day, and what better way than to express collectively all our love for Gunda. And he's watching us from there, cheering us on, literally, and being with us, the force behind all of us doing this. And all the very best, my dearest child, and I know you'll do a beautiful job with this. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯಾವ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಶಿ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಲೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್, ಸುಧಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜರ್ನಿ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ವಿಯರ್ಡ್ ಆಗಿ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರೆಷರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬೈತಾರೆ ಅವರು. ಅದೇನೋ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂಗೆ ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ನಮ್ ವೈಫ್ ನನಗೆ ಬೈತಾಳೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಯಾ ನಾಯಿ ವಿಚಾರ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂಥರ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿಯಸ್ ಜರ್ನಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮೆನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ರು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಗೌತಮ ಗೌಡ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಇದಕ್ಕೆ. ನಮ್ ಟೀಮು ಪ್ರದೀಪ್, ರಾಜು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ, ರಕ್ಷಿತ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಬಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇದು. ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸುಧಾಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರನ, ಒಂದು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ತರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟುಗೆದರ್, ಐ ಬಿಲೀವ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಟೀಮ್, ಅಂಡ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಇಟ್.
ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ. I will share something. I'm sorry, I saw a script film there, very interesting film. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಥೆ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೇ ಡಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು 2 ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಸ್ಲಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಗುಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಒಂದು 8 ಲೈನ್ ಹೈವೇ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ದ ಹೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ 7-8 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು. ಅವರು ಆ ರೋಡ್ ದಾಟಬೇಕು, ರೋಡ್ ದಾಟಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಕು, ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ಅವ್ರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಸಾಗಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಅದು ಹೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಲೆಮೂಡಿಸುವ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಉಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. One second. I want to sincerely apologize to Apurva. Apurva madam, sorry, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಏನಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವ್ನು ಅಷ್ಟೇನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋ ಅಂತ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1 ನಂಬರ್ ರಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ. ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಯಾರನ್ನ ಮಲಗಿದವ್ರು ನೆಪ್ಸಿ ಚಂದ್ರನ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ ನೋಡೋದನ್ನ ನೋಡು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಆ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. And our ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇದ್ದೀರಾ, I'm sorry. I really want to say sorry. See, I'm sorry. Okay. I am sorry. But ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I don't know, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಬೆಳೆಸಿದಾರೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಬ್ಲೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸರಿಗ್ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ತರ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೋ, ನಂಗೆ ಕೋಪ ತಪ್ಪು, ಹಿಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ನಂಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗಲೇ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆಕ್ಕು ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದೇನದು ನಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿದ್ದೆ, ಈ ಕಡೆ ನಾನು ತೆಗ್ಲಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್. ಅವಾಗ ಅವರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ಆಸ್ಕರ್, ಸುಮ್ನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಹರ್. ಅಂಡ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಕಿಟಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಟಕಿ ಒಳಗಿಂದ 3 ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಯಾಕಂటే ನೀವು ದಿನ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸ್ವಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ದಿನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಿಯಾವ್ ಮಿಯಾವ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಿಯಲಿ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟತ್ರ ಡಾಬರ್ಮನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಅವರು ಕುಳ್ಳಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಳುನೇ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಅಜ್ಜಿ ಶೇಷಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ತಿನ್ಸೋರು. ನಮ್ಗ್ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ, ಯಾಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ಯೇನೋ ನಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಅನ್ನ ಕಲಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡೋರು ಅವರು. ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಚಪಾತಿ
ಆಚೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೊಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಸಣಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಾಯಿ ಜೊತೆನೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ವು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸೋಫಾ ಕೆಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರೋದು. ಅವರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಡ್ಸೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಬಿಡೋದು. ಸೋಫಾ ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಡ್ಸಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಬಿಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮದ್ವೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿ ಬ್ರೌನಿ ಅಂತ ಅದು ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅವ್ರಿಂದ. ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಮುತ್ತೈದ ಮಧ್ಯ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಭಾರ್ಗಿವಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೇನು ನಾಯಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಕೂತ್ರೆ ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಪಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಭೂಮಿ ಅವಕ್ಕೂ ಸೇರಿತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. Thank you so much.